న్యూస్ వాస్తవాల ప్రతిబింబం. వెల్కమ్ టు బి న్యూస్. కాకినాడ జిల్లా తాళరేవు మండలం సుంకరపాలెం గ్రామంలో కొలువైయున్న శ్రీ భద్రకాళి సమేత వీరేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో త్రయోదశి సందర్భంగా ఆలయ అర్చకులు శ్రీకంఠం భీమేశ్వర శర్మ బ్రహ్మోత్సవంలో కొప్పిశెట్టి బుజ్జి శ్రీమతి భారతి మరియు తిరగళ్ల వెంకన్నబాబు కుటుంబ సభ్యులచే నందీశ్వర స్వామి వారికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు పూజలు నిర్వహించారు. కాకినాడ జిల్లా తాళరేవు మండలం సుంకరపాలెం గ్రామంలో కొలువైయున్న శ్రీ భద్రకాళి సమేత వీరేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో త్రయోదశి సందర్భంగా ఆలయ అర్చకులు శ్రీకంఠం భీమేశ్వర శర్మ బ్రహ్మోత్సవంలో కొప్పిశెట్టి బుజ్జి శ్రీమతి భారతి మరియు తిరగళ్ల వెంకన్నబాబు కుటుంబ సభ్యులచే నందీశ్వర స్వామి వారికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు పూజలు నిర్వహించారు. ఈ అభిషేకం చేయించుకోవడం వల్ల ప్రతి మనిషిలో తెలియని దోషాలు తొలగుతాయని ప్రగాఢ నమ్మకమని అర్చకులు తెలిపారు. దాతల సహకారంతో ప్రతి నెల త్రయోదశి నాడు నందీశ్వర స్వామి వారికి పూజలు నిర్వహిస్తామని ఆలయ కమిటీ ప్రతినిధులు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామ మరియు పరిసర ప్రాంత భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని తీర్థ ప్రసాదములు స్వీకరించారు. नमो अग्रयाय प्रथमाय नमः आसवेय यदाय नमः शीघ्रयाय सेभ्याय नमः पूर्ण्याय वस्तम्याय नमस्कारस्याभ्यो नमामि चिन्मत्येभ्यो नमः आनिदहतेभ्यो नमः आमि मत्येभ्यः द्रापे अन्धसर्पदे दरिद्रं नीललोहिता येषां पुरुषमनमेषां पशूनां माभेर्मा रोमो येषां किञ्चनाममधु यादे रुद्रशिवा तनु शिवा विश्वाह भेदजी शिवा रुद्रस्य भेदजी तयानामृतजीवसे इमागो रुद्राय तपसे कपर्दिने त्रियद्भेदाय प्रभरामहे मतिम् यथा नः समसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननादुरम् मृडानो रुद्रोदनो मयस्कृतक्षियद्भेदाय नमसा विधेमते इच्छं च योऽस्त्यमनुराजये पिता ददस्यामतवरुद्रप्रणीतौ मानो महान्तमुदमानोऽर्भगुं मानौक्षन्तमुदमानौक्षितम् मानवधीः पितरं मोदमातरं प्रियामानस्तनवो रुद्ररीरिषः मानस्तोकेतनयेना वन्द्युर्भदामहि विगिरितविदोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगो हेदयोन्यमस्मन् निवबन्धुदाः सहस्राणि सहस्रधा बाहोस्तव तव हेदयः तासामीशानो भगवः पराचीन मुखाङ्गृधि अग्नाविष्णो सजोषसेमा वर्धन्तु वाङ्गिरः युम्नैर्वाजेभिरागतम् वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रियतिश्च मे कृतिश्च मे कीतिश्च मे कृतश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च
यज्ञस्य देवमृत्युजं होटारत्नधातं ॐ अग्नायाहि वेदये नमः। तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्जते परिवञ्जते साधूनां पतये नमो नमो निचैनवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः सृगारेभ्यो ध्यागुंसभ्यो विष्णतां पतये नमो नमो सिमभ्यो नक्तिञ्जलभ्यो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पवर्धाय च नमो जन्याय च बुद्ध्याय च नमः सोभ्याय च प्रतिसंज्ञाय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमोर्वर्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय च वसाम्याय च नमो वन्याय च लक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः भोगाय सहस्राक्ष सते शुभे निषेचित्र्याणां कादिगोणस्वमना भव विद्यन्धनोपवर्धनादिर्योगाणवागुमुटा नेतन्नस्येटवमाभुरस्य निजङ्करिः यादेहे नमस्ते अस्त्वायुधायाना तदाय धृष्णवे उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिदे धन्वनो हेतरस्मान् विस्वतः अभोये धृतस्तवाने अस्मन्निधेहितम् नमस्तेऽस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमहादेवाय नमः। नमो हिरण्यवाहवे नान्ये दिशनं जपतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो पशूनां జిల్లా తాళరేవు మండలం వరి రైతు అద్భుత సృష్టి అత్యధిక దిగుబడినిస్తున్న వరి వంగడ ఎప్పటికీ రైతే రాజు అని రుజువు చేసిన ఘటన తాళరేవు జిల్లా తాళరేవు మండలం వరి రైతు అద్భుత సృష్టి అత్యధిక దిగుబడినిస్తున్న వరి వంగడ ఎప్పటికీ రైతే రాజు అని రుజువు చేసిన ఘటన తాళరేవు మండలం ఇంచరం గ్రామానికి చెందిన రైతు మేడిశెట్టి శ్రీను నూతన వరి వంగడాన్ని సృష్టించాడు. ఇంకా పేరు పెట్టని ఈ వరి వంగడం ఎకరాకు 80 బస్తాల అత్యధిక దిగుబడిని ఇస్తుందని తెలుపుతూ గత 4 సంవత్సరాలుగా ఈ వంగడాన్ని పండిస్తున్నానని తెలిపారు రైతు. స్థానిక శాసనసభ్యుడు దాట్ల సుబ్బరాజు వరి చేనును పరిశీలించి రైతుకి అభినందనలు తెలిపారు.
అవత్ ఎక్కువ దాంట్లో 150 అలా ఉంది సార్. పక్క దాంట్లో 30 అలా ఇప్పుడు పక్క దాంట్లోదండి ఒక 8 పీసులు లెక్కెట్టండి 140 వచ్చినాయండి. ఇందులో 430 వచ్చినాయండి. 30 తీసేసినాక 400 గ్యారెంటీ సొంతగా తయారు చేయండి. 4 సంవత్సరాల నుంచి. మేడ్శెట్టి శ్రీనివాస్, కాకినాడ జిల్లా తాళరావు మండలం ఇంజనీరింగ్ గ్రామం. మా బుచ్చిబాబు గారి నియోజకవర్గం అండి. చెప్పాలంటే కాకినాడ జిల్లా తాళరావు మండలం ఇంజనీరింగ్ గ్రామం అండి. ముమ్మిడివారి నియోజకవర్గం అండి. నా పేరు మేడ్శెట్టి శ్రీనివాస్ అండి. నా పేరు మేడ్శెట్టి శ్రీనివాస్ అండి. గత 4 సంవత్సరాలుగా ఈ వరిని కేలుగా దొరికినటువంటి దాన్ని నేను ఇలాగ ఉత్పత్తి చేసుకుంటూ వస్తున్నానండి. గత 4 సంవత్సరాలుగా 4 సంవత్సరాల నుంచి కూడా కొలత ప్రకారంగా చూసుకుంటే 80 బస్తాలు దాటి దాలవాకి 80 బస్తాలు దాటి దిగుబడి వచ్చిందండి. తొలకర అయితే 40 బస్తాలు దాటి దిగుబడి వచ్చింది. ఒక మాదిరిపాటి గాలికి కూడా పడిపోవటం లేదు. పురుగు మందులు తక్కువ వాడుతున్నామండి. ఎరువులు కూడా తక్కువ పడుతున్నాయి. పురుగు మందు తక్కువ పడుతుంది. దిగుబడి మాత్రం ఎక్కువగా ఉందండి. కింద వేరు వ్యవస్థ మాత్రం చాలా బాగుందండి. ఓ మాదిరిపాటి గాలి అలాగేసినప్పుడు పక్క చేను పడిపోకుండా నిలబడేసి వస్తుందండి. చాలా కర్ర కూడా దృఢంగా ఉంది. వరి కూడా దృఢంగా ఉందండి. గింజ కూడా బాగా దొడ్డు గింజ అండి. రైతులకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది. రైతులకు నష్టాల్లో లేకుండా రైతుల్ని కొత్త తేలదీస్తుందని నేను అనుకుని అప్పటి నుంచి తీసుకొస్తున్నానండి. ఊరిని 4 సంవత్సరాలుగా ఈ విత్తనాన్ని నేను తయారు చేసుకుంటూ వచ్చానండి. ఇప్పటికి 4 సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఏ విధమైన నష్టం లేదండి. దీనికి ఏ కంప్లైంట్లు కూడా రాలేదండి. ఏ తెగులు రావట్లేదు. గమ్ముని క్రాసింగ్ వచ్చినటువంటి విత్తనం అండి. ఇది క్రాసింగ్ వస్తే నేను నా సేలోనే తీసుకుని తయారు చేశానండి. ఇది నా సేలో నేను తీసుకుని తయారు చేసినటువంటి విత్తనం అండి. ఎకరాకి 80 బస్తాలు గ్యారంటీ పంట ఈ 3 సంవత్సరాల నుంచి చూసుకొచ్చాను. ఈ సంవత్సరం అయితే 2 ఎకరాలు నేను ఓడ్చడం జరిగిందండి. రైతులకు అప్పచెప్పలేదు. ఇప్పటి నుంచి ప్రతి రైతులకి బాగుంటే ఇప్పుడు నుంచి రైతులకి ఇస్తానండి. బాగుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు చూసిన వాళ్ళు మాకు ఇస్తున్నాం అంటున్నారండి. మనకు బాగున్న తర్వాత ఎదరికి ఇద్దామని మానేశానండి. ఇంకా గవర్నమెంట్ తరపు నుంచి రాలేదు. ఏవో మేడం గారు, తాళరావు ఏవో మేడం గారు ఈ రోజు కానీ రేపు కానీ వస్తానని అన్నారండి. తాళరావు ఏవో మేడం గారు ఈ కొత్త డీజిల్ కొరత వల్ల ఆవిడ కొత్త ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఈ రోజు కానీ రేపు కానీ వస్తానన్నారండి ఏవో మేడం గారు. మాల్టేరు నుంచి సైంటిస్టులకు ఫోన్ చేశానండి. వాళ్ళు రేపు లేకపోతే ఈ రోజు కానీ వస్తానన్నారండి. మాల్టేరు నుంచి సైంటిస్టులు కూడా వస్తానన్నారని చూసుకోవడానికి. మిత్రులందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మన ఇంజనీరింగ్ గ్రామంలో మరి ముమ్మడివారి నియోజకవర్గం కాకినాడ జిల్లా మేడిశెట్టి శ్రీనివాస్ గారు ఈ వరి రకం 4 సంవత్సరాల నుంచి ఆయన సొంతంగా ఒక కొత్త రకాన్ని ఆయన ఎంచుకుని మరి 4 సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఒక ఎకరాకి 80 బస్తాలు దిగుబడి వచ్చేలా మరి ఈ పంట పండటం జరిగింది. ఇప్పుడే మనందరం కూడా చూడటం జరుగుతుంది. ఏదైతే పక్కనున్న వరి దీనికి టాలీ చేసినట్టయితే అది ఒక కంకికి 250 ఉంటే ఈ శ్రీనివాస్ గారు స్పెషల్గా తయారు చేసిన ఈ విత్తనాలు 430 గింజలు ఉండటం జరిగింది. దీని మీద మా గతంలో పక్కనున్న సేలు సుమారు 50 బస్తాలు పండితే ఇది 80 బస్తాల దాకా గత 4 సంవత్సరాల నుంచి పండించిన ఘనత మన మేడిశెట్టి శ్రీనివాస్ గారిది. ఇది రైతులకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. మరి అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు. వారు కూడా పరిశీలించారు. ఇది కూడా దుబ్బు కూడా బలంగా చేసి ఒక 4 అంగుళాలు 5 అంగుళాలు దానికంటే పాత ఉన్న వడ్ల కంటే ఇది హైట్గా పెరిగి మరి గింజ కూడా మంచి దృఢత్వంగా ఉండటం వల్ల ఇది చాలా లాభసాటి అవుతుంది రైతులకి. మరి దీన్ని ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ పెట్టి తయారు చేసిన విత్తనాలు ఏలి వచ్చిన విత్తనాలను తయారు చేసి మరి 5-6 సంవత్సరాలు తయారు చేస్తే 4 సంవత్సరాల నుంచి బ్రహ్మాండమైన పంట పండటం. మరి ఈరోజు స్వయంగా మనం చేలో కూడా దిగి చూడటం జరిగింది. బ్రహ్మాండమైన పంట, బంగారమైన పంటం జరిగింది. కాబట్టి దీన్ని రైతులందరూ కూడా సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఏదైతే ఈ విత్తనాలను కూడా తీసుకుని మరి రైతాంగానికి ఒక పేరు దీనికి ఒక నామకరణం చేసి రైతులందరికీ ఉపయోగపడేలా మీరందరూ అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా మరి రైతాంగాన్ని శాస్త్రవేత్తలు కూడా చూపించి ఏదైతే దీంట్లో మరి ఇంత దిగుబడి రావడానికి కారణం ఏంటన్నది మనం కూడా క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి రైతులను ఎడ్యుకేట్ చేసి రైతులు మరింత లాభసాటి చేయాలి.
మన కూటమి ప్రభుత్వం లక్ష్యం ఒకటే. మరి ఈరోజు ధాన్యం కొనుగోలు చేసిన 8 గంటల టైంలోనే రైతు ఖాతాల్లో జమ చేయడం రైతులందరూ కూడా చాలా ఆనందంగా ఉన్నారు. ఈ సంవత్సరం పంటలు కూడా 50 నుంచి 80 బస్తాల వరకు కూడా ప్రతి రైతుకి పంట పండటం మరి చాలా అదృష్టం. వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ఆనందంతో మరి కూటమి ప్రభుత్వానికి మద్దతు కూడా తెలుపుతున్నారు. అదేవిధంగా ప్రభుత్వం కూడా ఎప్పుడూ కూడా ఈ రైతాంగాన్ని ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి మరి అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ని మరి అనునిత్యం మరి రైతులతో ప్రతి వారంలో ఒకరోజు మీటింగ్ పెట్టి ఎడ్యుకేట్ చేసి వాళ్ళకి కావాల్సిన ఏదైతే సదుపాయాలు అన్నీ కూడా ప్రభుత్వం చేస్తుంది. కాబట్టి తప్పనిసరిగా మన శ్రీనివాస్ గారు మంచి విత్తనాలు కనిపెట్టారు కాబట్టి దీనికి ఒక మంచి పేరు పెట్టి రైతాంగానికి అందరూ ఉపయోగపడేలా చేయాలని చెప్పి మరి అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ గారికి ఆదేశాలు ఇస్తూ మరి శ్రీనివాస్ గారికి ప్రత్యేకమైన అభినందనలు కూడా తెలియజేస్తున్నాం. ఎందుకంటే మంచి యాక్చువల్గా సాధారణంగా చూసుకుంటే 50 బస్తాలు పండుతుంది, అటువంటిది 80 బస్తాలంటే ఇంచుమించుగా 60-40% ఎక్సెస్ వస్తుంది. కాబట్టి రైతులకు చాలా ఆనందదాయకం ఇది. దీని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మన ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్ళి దీనికి ఒక పేరు పెట్టి రైతులందరికీ అందుబాటులోకి వచ్చేలా చేస్తాం. ఘనంగా ముగిసిన తిల్లాలమ్మ అమ్మవారి జాతర మహోత్సవాలు పోలవరం మండలం పరిధిలోని తిల్లకుప్ప గ్రామంలో కొలువైన గ్రామ దేవత శ్రీ తిల్లాలమ్మ అమ్మవారి జాతర మహోత్సవాలు ఘనంగా ముగిశాయి. ఘనంగా ముగిసిన తిల్లాలమ్మ అమ్మవారి జాతర మహోత్సవాలు పోలవరం మండలం పరిధిలోని తిల్లకుప్ప గ్రామంలో కొలువైన గ్రామ దేవత శ్రీ తిల్లాలమ్మ అమ్మవారి జాతర మహోత్సవాలు ఘనంగా ముగిశాయి. ఆలయ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో అమ్మవారి జాతర మహోత్సవాలను అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించారు. గరగ నృత్యాలు, వివిధ ప్రదర్శనలతో అమ్మవారికి జాతర ఘనంగా జరిగింది. ఉత్సవాల్లో భాగంగా చివరి రోజు అమ్మవారి ఆలయం వద్ద తీర్థ మహోత్సవాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పరిసర ప్రాంతాలకు చెందిన గ్రామస్తులు అధిక సంఖ్యలో హాజరై అమ్మవారిని దర్శించి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు. భారీ బాణసంచా కాల్పులతో పాటు చివరి రోజు ఏర్పాటు చేసిన ప్రదర్శనలో అందరినీ విశేషంగా ఆకట్టుకున్నారు. ఈ ఉత్సవాలకు సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి ఆలయ కమిటీ ప్రతినిధులు కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ సర్పంచ్ కడియం తమ్మయ్య, సొసైటీ అధ్యక్షులు కడియం వెంకటేశ్వరరావు, ఆలయ కమిటీ ప్రతినిధులు, గ్రామ పెద్దలు, యువత తదితరులు పాల్గొన్నారు.
జిల్లా తాళ్లరేవు మండల పరిధిలో ఇంజరంలో లక్ష్మీ శ్రీకన్య మెడ్ ప్లస్ దుకాణాన్ని ముమ్మడివరం ఎమ్మెల్యే ప్రభుత్వ విప్ దాట్ల సుబ్బరాజు ప్రారంభించారు. కాకినాడ జిల్లా తాళ్లరేవు మండల పరిధిలో ఇంజరంలో లక్ష్మీ శ్రీకన్య మెడ్ ప్లస్ దుకాణాన్ని ముమ్మడివరం ఎమ్మెల్యే ప్రభుత్వ విప్ దాట్ల సుబ్బరాజు ప్రారంభించారు. స్థానిక ప్రధాన రహదారిలో బండారు సత్యనారాయణ ఏర్పాటు చేసిన ఈ దుకాణంలో ఎమ్మెల్యే ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ వినియోగదారులకు నాణ్యమైన సేవలు అందించాలని కోరారు. దుకాణ యజమాని సత్యనారాయణ మాట్లాడుతూ తమ దుకాణంలో అన్ని రకాల మందులతో పాటు జనరల్ ఐటమ్స్ కూడా తక్కువ ధరలకే లభ్యమవుతాయన్నారు. మెడ్ ప్లస్ సభ్యత్వం కలిగిన వినియోగదారులకు సుమారు 50 నుండి 80% రాయితీపై మందులు అందజేయనున్నట్లు సత్యనారాయణ తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో టీడీపీ మండల అధ్యక్షుడు దూలిపూడి వెంకటరమణ, కూటమి నాయకులు వేగేసిన భాస్కర్ రాజు, రేలంజి బాబీ, బండారు శ్రీనివాస్, కొండిశెట్టి ఈశ్వరరావు, మాధవరపు వెంకటేశ్వరరావు, చేదూరి అరవింద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఓకే సార్. అమ్మా నువ్వు ఇలా రామ్మా. కాంట్రాక్టర్ మళ్ళీ ఫ్రాంచైజ్ తీసుకున్నామండి ఇంజనీర్లో అండి, తాళ్లరేవు మండలం అండి. ఉంటాయండి, అది 50 to 80% డిస్కౌంట్ ఉంటుందండి. అది తీసుకుంటే 50 to 80% ఉంటుందండి. మెడ్ ప్లస్ బ్రాంచెస్, మెడ్ ప్లస్ మెడిసిన్ మీదండి, నార్మల్ మెడిసిన్ మీద 20% డిస్కౌంట్ ఉంటుందండి. ఓన్లీ మెడిసిన్స్ ఉంటాయా? జనరల్ ఐటమ్స్ అన్నీ ఉంటాయండి. ఏముంటాయి? లేడీస్ సంబంధించినవి అన్నీ ఉంటాయండి. ఫ్యాన్సీ ఐటమ్స్ అన్నీ ఉంటాయండి. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా పి గన్నవరం అర్ల అక్కమ్మ తల్లిని దర్శించుకున్న ఎంపీ గంటి హరీష్ కుమార్ మాథూర్ ఆయనవిల్లి మండలం కొండకుదురు గ్రామంలో శ్రీ 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 అర్ల అక్కమ్మ తల్లి జాతర మహోత్సవాలు వైభవంగా జరిగాయి. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా పి గన్నవరం అర్ల అక్కమ్మ తల్లిని దర్శించుకున్న ఎంపీ గంటి హరీష్ కుమార్ మాథూర్ ఆయనవిల్లి మండలం కొండకుదురు గ్రామంలో శ్రీ 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 అర్ల అక్కమ్మ తల్లి జాతర మహోత్సవాలు వైభవంగా జరిగాయి. వేలాది మంది భక్తులు తమ మొక్కుబడులను తీర్చుకునేందుకు తరలివచ్చారు. భక్తులు తాము కోరిన కోరికలు తీరడంతో గంట దీపాలను తలపై పెట్టుకుని అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి మొక్కులను తీర్చుకున్నారు. ఈ శ్రీ అర్ల అక్కమ్మ తల్లిని అమలాపురం ఎంపీ గంటి హరీష్ కుమార్ మాథూర్ దర్శించుకున్నారు. కొండకుదురు గ్రామాన్ని అభివృద్ధి చేసే విధంగా బాధ్యతలు తీసుకుంటారని ఎంపీ గంటి హరీష్ కుమార్ గ్రామస్తులకు హామీ ఇచ్చారు. ఆయన కాలిచ్చి వస్తారు. ఇంతటితో సమాప్తం. బి న్యూస్, వాస్తవాల ప్రతిబింబం.